않고 마가복음 9장 앞에 부분만 제가 몇 절 읽어드리도록 하겠습니다. 또 그들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에는 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있느니라 하시니라. And he said to them, Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 and after 6 days Jesus took with him Peter and James and John and led them up a high mountain by themselves and he was transfigured before them. 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희게 할 수 없을 만큼 매우 희어졌더라. And his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them. So my most recent trouble is Egypt. So my most memory in Egypt, memorable moment is the mountain Sinai, because the place is mentioned in the Bible. So Mountain Sinai, 시내산 기억하시죠? In Egypt, the last day, 2 days before we leave, we went and we visit the place. Mountain Sinai, as we know, in the middle of the peninsula. From the Cairo, it took 6 and 7 hours for driving from Cairo to that place. Also, Israel, also same distance, is 6 or 7 hours. So we wake up very early in the morning and go there because everybody know that place. Moses saw the burning bush, and then he got a voice. Finally, he became a guide for the Israel people and led them into that place and prepared them to worship and receive the 10 Commandments from God at that place. But when he's staying during the time 40 days, the people of Israel, they're rebellious and make a golden calf and broke the 10 Commandments and second time. So he spent a lot of time and go up down many times, that place. It's a very famous place, Mountain Sinai. So we left very early in the morning. We want to climb the mountain top before the sunset. So we arrived around 2 p.m. It took 3 hours from the beginning point, the Catherine Monastery, to the mountain top. Is 3 hours traveling, hiking. For 2 hours, we climb up camel. So I showed this one last time. So my wife and I, 2 hours. So the camels never stop. Just they just stand up and walk for 2 hours. And all of a sudden, they stop. It means it's arrived some point. So just we climb down and we take a picture. And then next one is waiting for another 1 hour to the mountain top, almost sunset. It's 750 steps. We call that is the stairs of repentance. 이게 750개 계단이 있어요. 저기까지 2시간 올라가고 나면 낙타 타고 거기서 이제 1시간은 750계단을 올라가는 완전 돌산이기 때문에 아무것도 없고 거기를 가야 돼요. So my wife and I just turned left turn and saw the steps. Oh, okay, this is beginning point, another 1 hour. But I saw very interesting thing because the Rocky Mountain, I never seen any trees, nothing until that moment. But I saw a tree down there, a little bit down there. And there is a pond, a little bit, I don't know. So I took a picture. And I found that is, they call, this is Elijah's Basin or Elijah's Spring. 엘리야의 샘이라고 부르는 곳이 있어요. 바로 계단 올라가기 바로 전에. 750계단을 가야 되는데 여기 밑에를 보면 거기 우리가 엘리야 지난번에 열왕기상 봤죠? Elijah, he just ran away from the king Ahab, and 40 days he traveled to the mountain Horeb. Horeb and Sinai is the same thing, same mountain. And he waiting, and all of a sudden he met God again in the mountain top. He hear a very little tiny voice from God at that place. And according to the Bible, 7 elders, they waiting for Moses, that place.
because there are still springs and trees and some cave. So they built a chapel for Elijah. So we saw that, and finally mountaintop, the mountain Sinai. So in the Bible, many times Moses and Elijah, they go up to the mountain. 모세가 하나님의 영광을 어디서 봤냐면 시내산에서 봤어요. 버닝부시도 봤지만, 그러니까 시내산 하면 왠지 우린 산에 올라가면 왠지 영적인 체험할 것 같은. 왜냐하면 뒤에 보면 여기도 하나님의 산 호렙에서 엘리야도 하나님의 음성을 세밀한 음성을 들었기 때문에 똑같은 장소잖아요. 이게 시내산인데 꼭대기에서 보면 저렇게 생겼어요. 락키 마운틴 아무것도 없어요. 아무것도 없는 곳에서 하나님께서 모세와 엘리야에게 임재를 하셨어요. 산은 뭔가 우리한테 좀 영적인 장소, 올라가면 뭔가 스페셜 경험을 할 것 같은 이제 그런 게 있죠. 산에 등산하시는 분도 많고, 저희는 그런 꿈을 품고 올라갔는데 아내는 거의 죽는 줄 알았죠. 해 떨어지기 전에 꼭대기를 가야 선셋을 본다고 그래서 정신없이 올라갔거든요. 이제 탁 떨어지는 순간에 우리는 봤는데 대부분 한국 분들은 해 뜨는 걸 보러 가신대요. 그래서 그 전에 모네스트리 근처에서 주무시고 새벽 깜깜할 때 2시에 올라가서 5시에 해 뜨는 걸 보는 거죠. 우리는 해 떨어지는 걸 본 거고, 그래도 가면 뭔가 있을 것 같은, 뭔가 있긴 해요. 오늘 왜 제가 산 얘기를 했냐면 구약에만 산에 있는 얘기가 아니고 우리 신약에도, 오늘 제가 제목을 On the Mountain이라고 했어요. 산 위에서. 예수님께서 산에 올라가신 이야기가 몇 번 있어요. 산상수훈도 산상수훈이고, 오늘이 굉장히 특별한 산에 올라가는 이야기가 나와서 여러분한테 읽어드렸고, 그래서 그 말씀을 가지고 이제 마가복음 2부를 시작하는 지금 정상, 산 정상에서 무슨 일이 벌어지고 있는지를 같이 살펴보려고 그래요. 읽어드린 것처럼 예수님께서 가이사랴 빌립보에서 베드로가 찍어서 맞췄어요. 시크릿이 오픈됐어요. 예수님이 하나님의 메시아라는 게 엘리야도 아니고 침례 요한도 아니고 그 선지자도 아니고 예수님이 메시아라는 것이 오픈이 돼 버렸어요. 그러니까 예수님이 베드로가 눈치챘네. 몰랐지만 하여튼 알았으니까 그 이야기를 하시면서 뭐라고 마지막에, 지난주에는 저희들이 이 구절을 지나갔지만 뭐라고 말씀하셨냐면 제자들한테 여기에 서 있는 너희들 중에 몇 명은 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 사람들도 있다. 그러니까 제자들은 하나님의 나라가 이제 메시아가 왔으니까 하나님의 나라가 임하는 건 맞아요. 근데 아직 메시아가 예수님이라는 건 클리어하진 않아요. 아직 반쯤 는 상태이기 때문에. 근데 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 수 있다. 이 말씀을 예수님께서 이제 가이사랴 빌립보에서 말씀을 하셨죠. 그리고 나서 이제 오늘 2절이 시작하면서 예수님께서 공교롭게도 마가는 숫자에 굉장히 민감하다고 그랬죠. 마가가 엿새 후에라고 써놨어요. 또 왜 숫자가 나왔냐 이렇게 되는 거죠. 근데 모세가 그 호렙산에 올라가서 시내산에서 하나님의 음성을 며칠을 기다렸냐면 6일을 기다려요. 7일째 하나님이 십계명 음성을 듣거든요. 예수님께서 하나님 나라를 볼 수 있다고 얘기해 놓고 6일이 지난 다음에 이제 제자들 중에서 3명만 딱 데려가죠. 베드로와 야고보와 요한. 안드레는 없어요. 이유는 모르겠어요. 3명만 데리고 올라가셨는데 그들 앞에서 변형되셨다라고 쓰고 있어요. 우리가 이제 변화산 사건이라고 부르죠. 트랜스포메이션이라고 쓰는데 트랜스피겨라고 돼 있고, 신약 성경에는 딱 2군데 저 단어가 등장을 합니다. 여기하고 로마서 12장 2절. 세상을 본받지 말고 변화를 받아 할 때 똑같은 변화인데 그때 쓰이는 특별한 이제 단어인데, 예수님께서 변형됐다고 하지만 바울도 그렇고 마가도 그렇고 예수님의 얼굴이 어떻게 바뀌었다? 아니면 예수님의 모습이 어떻게 바뀌었다는 건 쓰지 않아요. 마가가 기록하는 것은 단지 예수님의 옷이 빛이 났다고만 써요. 힌트를 우리한테 주는 거죠. 그러니까 성경에서 light, 빛이라고 할 때는 이게, 근데 그 옷이 너무 하얘서 우리가 클로락스랑 블리치를 아무리 넣어도 그거보다 더 하얗다. 이 이야기는 빛이 계속 모이면 밝아서 우리가 눈부셔서 못 보잖아요. 그런 빛의 성질을 이야기하는 거예요.
하나님이 구름 기둥과 불 기둥으로 나타나셔서 빛으로 말씀하시고 빛으로 오셨을 때 하나님을 묘사하기 위해서 성경적인 단어는 빛이에요. 하나님의 임재를 표현할 때는 구름 기둥. 근데 빛이기 때문에 빠는 옷보다 훨씬 더 밝아요. 볼 수가 없죠. 사도 바울이 볼 수 없는 빛처럼. 그래서 그 옷이 광채가 났다니까 빛이 비쳤다고 돼 있죠. 모세가 우리가 아는 것처럼 40일을 하나님하고 같이 있다가 이제 십계명을 받고 내려와요. 근데 사람들이 모세 얼굴을 보고 나서 뭐라고 이야기하냐면 모세가 얼굴에서 광채가 났다고 얘기해요. 그러니까 모세가 자체가 빛을 내는 건 아닌데 하나님하고 오래 같이 머물고 나니까 자기도 모르게 빛이 자기한테 축적이 돼 있어서 사람들한테 이렇게 우리가 TV 연예인들 보면 빛이 난다고 그러잖아요. BTS 누구 보면 빛이 난다고 그러는데 모세한테 사람들한테 본 게 빛이 나. 갑자기 얼굴이 80이 넘은 모세예요. 가장 나이가 많은 이스라엘 백성 중에. 근데 모세가 가장 얼굴에 빛이 나요. 무슨 일이 있었나? 하나님과 같이 오랜 시간을 머문 거죠. 여러분들 좋은 화장품보다 하나님하고 오래 머무는 게 더 빛이 날 수가 있어요. 하나님은 빛의 근원이잖아요. 모세는 반사체예요. 달처럼. 지금 마가가 표현하는 것은 예수님께서 하나님과 같은 모습으로 빛을 발하는 존재로 반사체가 아니라 그렇게 표현하고 싶은 거예요. 변형이라는 얘기가 그 얘기를 하고 싶은 거지 얼굴이 변했다 그런 걸 얘기하고 싶은 게 아니에요. 뭔가 하나님의 임재가 거기에 나타나서 예수님의 옷에서 표현을 그렇게 못하니까 옷에서 빛이 나는데 너무 밝았다. 근데 그때 본 게 뭐냐면 제자들이 빛과 함께 옆에서 실루엣이 보이는데 하나가 모세고 하나가 엘리야예요. 제가 말씀드렸던 시내산은 아니에요. 예수님께 올라간 산은 헐몬산일 수도 있고 다볼산일 수도 있고 어딘지는 저희들이 몰라요. 성지순례 가시면 어떤 사람은 헐몬산 가면 욕입니다 라고 2000m가 넘으니까 헐몬산은. 그 다음에 다볼산은 낮아요. 다 보인다 그래서 다볼산인데 고기입니다 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요. 몰라요 어딘지. 6일 가신 곳이기 때문에. 근데 그곳에서 제자들이 빛과 함께 본 것은 모세와 엘리야예요. 모르겠어요. 제자들이 어떻게 모세와 엘리야를 구분을 했는지. 우리가 그림 볼 때는 열쇠 있으면 베드로, 사자 있으면 다 우리가 마가, 그다음에 소 있으면 누가 이렇게 구분할 수도 있는데 칼 있으면 바울이고. 근데 이 제자들이 어떻게 모세와 엘리야인지는 모르겠어요. 십계명을 모세가 들고 있었나? 엘리야는 불병거가 옆에 있었나? 모르겠어요. 근데 모세와 엘리야라고 지금 마가복음이 표현을 하고 있죠. 근데 모세와 엘리야 하면 뭐가 떠오르는 게 있죠. 예수님하고 막 말을 나누고 있는데 모세는 우리가 아는 것처럼 구약에서는 항상 토라, 율법을 받은 사람이고 율법을 어떻게 보면 대표주자예요. 구약의 율법을 상징하는 사람, 인물이에요. 구약이 우리가 이제 구약 같이 저희도 공부하지만 세 부분 타나크에서 토라, 그다음에 그 케투빔하고 느빔하고 케투빔 이렇게 느빔이 예언서잖아요. 그럼 예언자들을 대표하는 사람은 엘리야예요. 엘리야는 예언서의 대표, 예언자들의 대표. 근데 모세는 율법의 대표. 뒤에 지혜서는 지금 만능장하니까. 그러니까 모세와 엘리야는 구약의 대표자 두자들이에요. 그 두자들이 딱 등장하면 예수님과 등장하니까 뭔가 얘기를 막 나누고 있는 거를 마가가 표현을 해줘. 그러니까 이 상징 속에 뭔가를 굉장히 많이 집어넣고 있어요. 이 모습을 보는 걸 보면서 이제 베드로가 그 모습을 보고 뭔가 깊은 영적인 체험을 한 거죠. 예수님이 모습이 변형될 것뿐만 아니라 자기가 모세도 보고 엘리야도 봤어요. 신기하잖아요. 그러니까 뭔지도 모르면서 여기가 좋사오니 여기에다가 초막 셋을 지었으면 좋겠습니다. 저기들이 신앙생활할 때 영적 체험이라는 게 이만큼 중요한 거예요. 예수님을 지적으로 잘 알아왔고 배워왔어요. 베드로는 지금까지 말씀도 많이 듣고 비유도 듣고 가르침도 듣고. 근데 예수님이 누군지 모르다가 자기가 말한 것 때문에 지금 하나님 나라가 임하는 걸 볼 수 있다고 하는데 자기가 그 중심에 서 있잖아요. 제자들 중에 특별히 선별돼서 하나님 나라가 원래는 멀리 먼 미래에 있는 나라야 되는데 그게 메시아가 가져오는 나라가 돼서 지금 하나님의 임재가 자기한테 오는 걸 봐요. 신기하죠. 그런 영적 체험을 하죠. 이것이 우리한테 굉장히 도움을 주는 거죠. 저도 마찬가지고 여러분들도 마찬가지일 거예요. 신앙인들의 기록들을 보면 그런 spiritual experience, 스페셜한 experience인데 자기의 영적 체험이 자기의 신앙을 굉장히 끌어올려줘요. 베드로도 마찬가지고요.
그래서 영적 체험을 하면서 베드로가 자기도 모르게 뭐라고 고백하냐면 여기다가 초막절 얘기를 해요. 초막절. 이것도 이제 마가의 상징인데 초막절은 우리가 아는 것처럼 이게 이제 절기인데 그 이스라엘 사람들이 1년에 한 번씩 광야에서 이렇게 초막을 짓고 생활해요. 그게 이제 자기들이 노예였다가 해방됐다는 것을 상징하는 절기도 하지만 광야에서 하나님께서 우리를 먹여주셨을 뿐만 아니라 불기둥과 구름기둥으로 우리와 함께 해주셨다 해요. 초막절을 지키면서 사람들이 기다리는 것은 하나님이 나라가 임재하면 하나님의 빛으로 우리와 함께 임하신다. 그러니까 초막절은 종말의 상징이기도 해요. 하나님 나라가 임할 때의 상징. 그걸 계속 기다리는 거죠. 반복하면서. 그래서 베드로는 자기도 모르게 여기다가 이제 예수님하고 하나는 예수님을 위해서, 하나는 이제 모세, 하나는 엘리야 이렇게 초막 3개를 짓고 완성을 해서 여기서 계속 있으면 좋겠습니다. 뭐 그런 얘기를 하는 거죠. 자기가 무슨 얘기하는지 몰라요. 베드로는 지난번에 예수님을 메시아라고 얘기했을 때 무슨 소리 하는지 모르고 얘기했던 것처럼 여전히 베드로는 자기가 무슨 얘기하는지를 몰라요. 영적인 어떤 이제 무슨 신비 그런 현상에 있어서 그런 건지 모르지만 그냥 막 얘기를 하죠. 무슨 말 하는지 알지 못했다. 마가가 기록해요. 이 얘기는 베드로가 마가한테 내가 그때 무슨 얘기를 하긴 했는데 뭔지도 모르고 얘기했어. 이렇게 되는 거예요. 무서워서. 두려움은 이사야가 하나님을 체험했을 때, 하나님의 임재가 나한테 강하게 임했을 때 내가 내 정신이 아닌 상태에서 뭔가 얘기를 했어. 마치 하나님의 나라가 나한테 임한 게 마치 종말이 온 것처럼 얘기를 했다. 이게 이제 우리가 오늘 읽은 모습이에요. 그래서 이게 예수님께서 마치 모세를 등장시켜서 율법의 완성처럼 얘기를 해요. 그 다음에 엘리야를 등장시켜서 그동안 예언되어 있던 것들이 성취되어 오는 그 예언의 성취라고 2개를 딱 접목시켜서 예수님을 그 중심에다 놓고 이야기를 하죠. 그거를 베드로가 또 캐치라고 얘기를 하니까 확인시켜주는 과정이 있어요. 하늘에서 소리가 쫙 나요. 보는 시각과 시청각이 다 동원이 됐는데 하늘에서 구름 속에서 소리가 났다. 하나님의 임재를 표현하는 모든 것이 동원이 돼요. 빛과 구름과 소리가. 그러면서 그 소리에 나누는 것은 이는 내 사랑하는 아들이니. 예수님께서 요단강에서 침례요한에게 침례받을 때 났던 소리와 똑같은 소리예요. 그때는 예수님 혼자 들으셨을지 모르지만 지금은 제자들이 그 소리를 들어요. 제자들에게 하나님께서 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 증명해 주는 거죠. 음성을 통해서. 본 것뿐만 아니라 음성을 통해서 내 사랑하는 아들이다. 그러니 그의 말을 들으라. 이렇게 이제 확인시켜 주는 과정이에요. 그러니까 마가복음이 지금 1장부터 시작해서 절정에 올라와 있는데 예수 그리스도가 하나님의 아들임을 하늘에서 다시 한번 증명시켜 주는 이야기죠. 그럼 우리가 생각할 때 베드로의 이야기가 어떻게 보면 우리한테도 비슷할 수도 있어요. 우리도 이런 하나님의 나라를 경험하고 하나님의 음성을 듣고 하나님을 눈으로 보고 그러면 여기가 좋사오니 여기에서 그냥 여기가 천국이니까 그냥 있게 오래 머물 수 있도록 해주십시오. 그런데 뒤에 예수님께서 하나님의 말씀을 들으면 그의 말을 들으라고 돼 있어요. 들으라고 돼 있어요. 순종해라라고 돼 있어요. 여기 있는 게 목적이 아니에요. 영적 체험의 목적이 만약에 그게 목적이라면 그럼 거기서 끝나는 거예요. 제가 늘 교회 이야기하면서 교회의 목적은 교회 잘 세우는 게 목적이 아닙니다요. 교회가 세워지면 그 다음에 하나님 나라 일을 하는 게 목적이가 교회가 필요한 거지 그냥 교회를 잘 세우는 게 교회의 목적이 아니라고 그랬어요. 우리가 하나님 체험을 영적 체험을 하는 것은 목적이 있어요. 그게 없이 이유 없이 하나님이 우리한테 자기 임재를 보여주잖아요. 모세가 버닝부시를 보고 하나님 임재를 경험하고 나면 하나님이 할 일을 줘요. 이사야가 하나님을 만나면 할 일을 줘요. 체험하는 게 목적이 아니고 할 일을 받는 게 목적이에요. 예수님께서 그의 말을 들으라 하나님께서 제자들한테 말씀하시죠. 그리고 나니까 우리가 있는 것처럼 하나님이 예수님의 아들 그리스도라는 이에게 딱 증명이 되고 하늘에서 증명해 주고 나니까 마가복음의 제목이죠. 복음의 시작 하나님의 아들 예수 그리스도가 딱 산 정상에서 변화산 증상에 보여주고 나니까 예수님께서 뭘 이야기하시냐면 그 다음 구절에 이렇게 돼 있어요. 아무것도 안 보여요. 제자들한테. 증명이 됐잖아요. 예수님이 하나님의 아들임이 증명이 되고 나니까 이제 더 이상 모세와 엘리야는 필요가 없어요.
그동안은 예수님이 하나님의 아들이기 위해서 율법의 완성이고 예언의 성취를 보여줄 필요가 있었는데 이게 증명이 되니까 모세와 엘리야는 더 이상 필요 없죠. 이제는 필요 없어요. 이제 보조밖에 필요 없어요. 그냥 막 달리면 돼요. 예수와 자기들 뿐이었더라. 성경책에서 이렇게 기록하고 있죠. 이때부터 이제 예수님께서 이제 예수님이 누군지 알았으니까 들으라고 했으니까 하나님의 음성에 따라서 제자들이 들어야 돼요. 예수님께서 하신 말씀은 뭐냐면 산에서 내려오면서 해주시는 이야기가 지난번에 메시아라는 고백을 하고 나서 멱살 잡았던 베드로 기억나시죠? 그때 멱살 잡았던 이유가 이제 인자는 뭐 고난을 받고 멸시를 받고 십자가에 죽었다가 하니까 그냥 멱살 잡은 거예요. 베드로가. 하나님이 그럴 수 없습니다잖아요. 메시아가 그럴 수 없습니다. 예수님이 이야기를 또 하세요. 똑같은 얘기를. 다행히 이때는 베드로가 한번 혼나서 그런지 멱살은 안 잡았어요. 한번 혼났으니까. 얘기를 또 하시네. 왜 자꾸 그런 얘기를 하시지? 하나님 나라도 경험하고 하나님의 임재도 보고 하나님의 아들이라는 것까지 우리가 다 증명이 됐는데 그걸 내가 알아버렸는데 아무한테도 얘기하지 말라. 여전히 아무한테도 얘기하지 말고 죽은 자 가운데서 살아날 때까지. 언제까지 얘기를 못하냐면 예수님께서 부활하실 때까지. 베드로가 답답했을 거예요. 이제 그런 마음을 가지고 베드로와 야고보와 요한이 셋이서 내려오면서 이 죽은 자가 살아난다는 게 뭐야? 전에도 한번 말씀드렸지만 바리새인들은 부활을 믿었어요. 사두개인들은 부활을 안 믿었어요. 예수님 당시의 유대인들은 부활을 어떻게 믿었냐면 하나님 나라가 도래하면 하나님의 백성들이 죽었던 사람들이 동시에 다 부활한다. 이게 하나님 나라예요. 그러니까 부활은 종말에 한 번 있을 사건이에요. 하나님 나라가 도래하면 부활은 있을 건데 언제냐? 그때. 근데 예수님이 말씀하시는 건 그 종말을 이야기하는 것이 아니라 하나님의 아들 자기가 부활한대요. 근데 예수님 부활할 때는 모든 사람이 부활하는 게 아니에요. 이게 뭐지? 사람이 죽었다 살아나는 게 뭐야? 초계들이 쑥쑥 얘기하고 있죠. 근데 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 그 말씀을 엿들으신 거죠. 서로 문의해서 죽은 자가 살아나는 게 뭐냐? 우리 모르겠다. 배운 적이 없다. 예수님 그 이해를 들으시고 그 이야기를 하세요. 연결시켜서 이야기를 하세요. 우리가 아까 만났던 모세와 엘리야 이야기의 연결선상인데 성경책에서 모세가 느보산에서 죽었다고 신명기 맨 끝에 써 있어요. 하지만 아무도 본 사람은 없어요. 자기들이 어수한 거예요. 모세가 느보산에 남아 있었기 때문에 모세는 죽었을 거다. 아무도 죽은 걸 본 사람이 없어요. 엘리야는 병거 타고 하늘 올라갔어요. 아무도 죽은 걸 본 사람이 없어요. 그래서 구약에서 에녹 말고 죽음을 사람들에게 보여주지 않은 딱 두 사람이 누구냐면 모세와 엘리야예요. 근데 모세는 또 느보산에서 죽었다고 기록되어 있으니까 빼고 그러면 엘리야가 한 명 남았죠. 엘리야. 그래서 엘리야가 죽었다 살아난다는 얘기야? 이제 그걸 예수님께서 톡 집어서 연결시키세요. 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까? 이게 제자들이 묻는 거예요. 그러니까 죽은 자가 살아난다 그러니까 그러면 엘리야가 구약에서 유일하게 죽지 않고 하늘 날아간 사람인데 엘리야가 다시 온다는 얘기입니까? 이건 유대인들이 가지고 있었던 지금까지 가지고 있는 지금도 유대인들은 유월절에 맨 마지막 이벤트가 뭐냐면 자기들의 유월절 식사를 마치면 문을 열고 그다음에 엘리야 왔나 봐라. 이게 이 사람들 전통이에요. 엘리야가 오면 메시아가 오기 때문에 엘리야가 죽지 않았지만 다시 오면 그러면 곧바로 메시아가 올 거라는 그런 믿음을 지금까지 유대인들은 가지고 있어요. 침례 요한이 감옥에 갇혔어요. 감옥에 갇혀서 이제 예수님한테 제자들을 시켜서 보내요. 당신이 오실 그 엘리야입니까? 그러니까 침례 요한도 확신이 안 쓴 거예요. 왜냐하면 자기한테 받은 질문은 예루살렘에서 온 사람들이 너 엘리야야? 나 아닌데. 근데 예수님이 하는 걸 보니까 엄청나게 큰일 하시거든요. 그러니까 예수님이 엘리야인가? 예수님 다음에 메시아가 오나? 근데 예수님의 답변은 침례 요한 보고 너가 엘리야야. 그거잖아요. 답변이. 이사야 얘기해 주시면서 내가 하는 일은 구약의 메시아가 희년이 되면 와서 하는 일을 보여주는 거고 내가 올 걸 예비한 너가 엘리야야. 그 얘기한 거거든요. 그러니까 침례 요한이 탁 깨달은 거죠. 그때서야 깨닫죠. 아, 예수님이 메시아구나. 엘리야가 오는 게 그렇게 중요한 거거든요. 엘리야가 오면 유대인들은 아직도 기다리고 있고
예수님은 엘리야가 왔다고 이야기하고 있고 엘리야가 먼저 와야 물어보는 제자들한테 엘리야가 먼저 와서 그 길을 예비할 거야. 근데 엘리야 말고 그 다음에 오는 인자는 고난을 받고 멸시를 받고 죽임을 당할 거야. 엘리야와 인자가 달라요. 엘리야는 미리 왔어요. 예수님이 나중에 이제 침례 요한이라고 이야기를 해주는데, 근데 인자는 고난을 받고 멸시를 당하고 죽을 거다. 그 이야기를 제자들한테 해주죠. 그래서 제자들은 그때 그거를 이해하지는 못하겠죠. 예수님의 이야기니까. 이게 마가복음가 우리한테 알려주는 이야기예요. 엘리야가 이미 왔을 때 기록된 바와 같이 사람들이 그를 함부로 대화하였다. 오늘 이제 이 이야기를 들으면서 우리가 예수님의 제자들 3명이 예수님을 끝까지 쫓아 올라가서 굉장한 특권이죠. 변화산에 올라가서 예수님의 그 하나님의 나라가 임재하는 걸 경험하고, 근데 말씀드린 것처럼 영적인 체험의 목적은 제자들에게 하나님 나라를 확장하고 그다음에 넓히는 게 목적이지 영적인 체험만 하는 게 목적이 아니에요. 근데 굉장히 많은 신앙인들 가운데 그런 영적인 체험만 하고 그 다음을 손 놔요. 계속 그것만 찾아요. 계속 더 강한 영적인 체험. 힌두교나 불교도도 그런 거 해요. 많이들 영적인 그런 거 뭐 고행하고 막 그러면서 그게 목적이기 때문에. 근데 그리스도인들에게 영적 체험의 목적은 하나님 나라를 살기 위한 시작점이지 그게 궁극적인 도달 목적지가 아니에요. 예수님께서 하늘나라로 내려와요. 제자들을 데리고. 이제 하나님 나라에 대해서 알려줘야 되고 이루러 가야 되니까. 엘리야가 이미 왔다고 이야기하고 계시고. 모르겠어요. 여러분들한테는 어디가 이제 변화산이 될지는 모르겠지만 베드로가 나중에 부활절 지난 다음에 그 다음에 딱 깨달았어요. 아, 이제부터 말해도 돼요. 예수님께서 이제부터 말해도 된다고 그랬으니까. 부활을 경험하고 나니까 그 전까지는 막 얘기를 입이 근질근질해서 물어보잖아요. 너네 뭐 봤어? 이거 시크릿이야. 얘기 못해. 끝까지 얘기 못하다가 부활을 딱 경험하고 나니까 베드로가 우리가 말이야. 너 기억나냐? 그 가이사랴 빌립보에서 6일 동안 올라가서 어디 산에 갔다 우리 내려온 적 있지? 다음 주에 이제 나머지 9명의 제자들의 이야기를 볼 거예요. A팀, B팀 이야기를 볼 건데 B팀이 얼마나 못하고 있나를 볼 텐데 우리가 그때 무슨 일이 있었는지 얘기해 줄게. 그때서의 이야기예요. 베드로가 자기가 경험했던 하나님의 아들 예수 그리스도가 메시아였고 이 메시아를 통해서 하나님 나라가 우리가 경험했고 이제 이루어졌다는 그것이 내가 증인이라고 오순절에 수많은 사람 앞에서 이야기를 하죠. 이게 베드로가 변화산을 경험했던 목적이에요. 이유기도 하고. 모르겠어요. 여러분들은 어떤 경험이 있는지 변화산이 어딘지는 잘 모르겠어요. 시내산을 가야 되는 건지는 모르겠는데 제가 아까 개인적인 영적 체험을 이야기할 때 저 같은 경우는 1988년이니까 대학교 2학년 때 교회를 태어날 때부터 다니다가 처음으로 하나님이 정말 살아계시다는 체험을 그때 5월 달에 했어요. 영적인 체험이죠. 그리고 회사 다니다가 이제 여기 미국 신학교 올 때 그때 또 1999년에 그때 또 그다음에 아프리카 가서 선교 가서 저기 2002년도에 부타레라고 저 산골에 가 있는데 거기서 무슨 사역을 해야 되나 막 그러고 있을 때 또 한 번 여러 차례. 근데 그 제가 영적인 체험을 했던 걸 이렇게 되돌아보면 높은 산도 아니었고요. 그냥 수요일 날 예배 때 저 뒷구석에 앉아 있었을 때 그다음에 아프리카 어느 시골 산골에서 그런데요. 하나님의 임재가 우리한테 임하는 곳은 여러분들 차 안일 수도 있어요. 운전하다가. 예배실일 수도 있고 여러분들 방일 수도 있고 꼭 산에 안 올라가도 하나님 어디서 저희가 함께 계시니까. 근데 여러분들이 그 영적인 체험을 했을 때 그게 목적이 아니라는 걸 빨리 아셔야 돼요. 왜 하나님께서 나에게 이런 체험을 주시고 무엇을 원하실까? 베드로는 부활을 경험한 다음에는 바뀌죠. 변화하죠. 변화산에서 변화한 것이 아니라 예수님의 부활을 경험하고 나서 변화돼요. 신앙생활 하시면서 우리가 그 로마서에 있는 것처럼 변화되기를 원하시면
여러분들 이번 주 일주일 동안 이제 운전하고 차 운전하시면서 이곳이 내가 하나님을 만나는 그 변화산이 되게 해주십시오. 여러분들 집 방 안이 아니면 예배 드릴 때 하나님을 개인적으로 만나고 그게 끝이 아니라 그래서 내가 하나님께서 만들어신 이 하나님의 나라에서 무엇을 해야 되는지 알게 해주십시오. 그런 시간 보내는 게 어떻게 보면 하나님께 저희들에게 허락하신 시간에 그 굉장히 중요한 부분이 아닌가 생각이 됩니다. 여러분들 한 주일 동안 지내시면서 어떤 변화산을 경험하실지 모르지만 다음 주에는 조금 변해셔서 모르겠어요. 얼굴이 빛이 막 나서 오시는 분이 있으실 수도 있었고 시술을 받고 오셔도 괜찮고 아무튼 여러분들 좀 변화돼서 하나님 앞에서 좀 더 가까이서 하나님을 경험하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 베드로가 예수님을 전혀 새로운 곳에서 변화하시는 모습을 경험하고 근데 그것에 너무 좋아서 초막 셋을 짓고 여기서 영원히 있으면 좋겠습니다. 그렇게 이야기하고 있지만 하나님께서는 예수님의 부활을 통해서 제자들에게 주신 사명이 있음을 저희도 발견하게 됩니다. 하나님 아버지, 저희들이 신앙생활하면서 여러 차례 하나님께서 우리에게 다가오시는 순간들이 있고 만나주시는 순간들이 있을 텐데 그 순간이 너무 귀하고 즐거운 시간들이고 그 시간들을 통해서 하나님께서 우리를 왜 가까이서 불러주시고 응답해 주시는지 그 목적들을 더 잘 발견할 수 있는 그런 시간들 되게 해주시고 저희들 하루하루 살면서 모세가 엘리야가 예수님의 제자들이 더 가까이서 하나님을 만났던 것처럼 우리가 주님을 더 가까이 만나고 우리 삶이 조금이라도 변화될 수 있는 그런 한 주간 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.